Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is the 10th lecture about the topic topology of metric spaces. Now in this lecture, uh, we will come back to the metric spaces. In the sense, we are doing metric spaces actually, but some examples. See, there is one important issue in case of these metric spaces, that from one given metric space, you can develop another metric space. That means function D. So for example, suppose I want to do this problem, say. Now this is important example actually. Suppose you have a metric x comma d be the metric space. X comma d is the metric space. Okay. Define d1. D1 you define from say x cross x to R. Right. But the definition will be d1 x comma y is equal to minimum of 1 and dxy. 1 and dxy. Right. This is the definition. d1 xy is minimum of 1 and dxy for all x and y belonging to x. Can you prove that d1 is a metric? Now what is important here, whenever I want to prove d1 is a metric, I must prove all the four properties related with d1. So solution can be like this. See, first property d1 x comma y is equal to, given to you, is minimum of 1 and dxy. Correct. Now here one thing is known to you, that d is a metric. x comma d ही metric space आहेच. म्हणजे d हा metric आहे, म्हणजे dxy जे आहे ते डेफिनेटली ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे. वी नो, बरोबर ना. म्हणजे ही क्वांटिटी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आहे, ही क्वांटिटी 1 आहे. मग ह्यातला मिनिमम, म्हणजे असं होणारच नाही की हे निगेटिव्ह आहे, dxy निगेटिव्ह असेल तर मग समजा -3 असेल तर 1 आणि -3 मधला मिनिमम -3 येणार आणि मग d1 xy -3 होईल. असं होण्याची शक्यता नाही. कारण काय, d इज अ मेट्रिक्स. सो dxy इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. So what we can say, this is greater than or equal to 0 as dxy is greater than or equal to 0. And this is because as d is a metric, d is metric on x. D is metric on x, right? Now what about second property? There you are saying d1 xy, we want to prove what? d1 xy is 0 if and only if x is equal to y. Now d1 xy is equal if and only if what? The minimum of 1 comma dxy हे 0 असणार, कारण ही d1 xy ची डेफिनेशन आहे ना. मग 1 आणि dxy ह्यातलं मिनिमम 0 आहे, त्याचा अर्थ काय झाला, 1 तर 0 होऊच शकत नाही, म्हणजे dxy हे 0 पाहिजे. सो इफ अँड ओनली इफ dxy इज 0. आणि आपल्याला माहिती आहे d बिंग अ मेट्रिक, आपण या सर्व सोल्युशन मध्ये d हे मेट्रिक आहे याचा वापर करणार. सो ऑल द 4 प्रॉपर्टीज वी कॅन यूज अबाउट d. सो dxy is 0 if and only if x is equal to y. So finally what we proved, d1 xy is 0 if and only if x is equal to y. Now third case, that is always simple. d1 xy, you know it is what? Minimum of 1 and dxy. But that means this is minimum of 1 and dy comma x. Because we know dxy and dyx are equal. Why? Because d is a metric. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, नाउ दिस इज नथिंग बट d1 y comma x. So that is proved. Now the important property, now triangle inequality. To prove triangle inequality. To prove triangle inequality. काय करता येईल बघा तुम्हाला. We have to start with d1 xy. Correct. d1 xy is what? It is minimum of 1 comma dxy. This is the definition of d1. Okay. So
Now we will start with d1 x comma z. Consider d1 x comma z. What is d1 x comma z? It is equal to minimum of 1 comma dxz by definition. This is by definition. Okay. So it is minimum of 1 comma dxz. Okay. Now let y belongs to x. Now we have to introduce somewhere y. Let y belongs to x. Okay. Now we will consider two different cases. Case 1. What we will consider? Case 1, that at least one of dxy or dyz, dxy or dyz is greater than or equal to 1. ओके. मग असं जर असेल तर d1 xy हे काय होणार? d1 xy will be what? It is minimum of 1 comma dxy. पण आपण काय म्हणतोय की ॲटलिस्ट वन ऑफ देम, ॲटलिस्ट वन ऑफ dxy और dyz हे ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 आहे. बरोबर आहे. म्हणजे काय होणार? इथे जर तुम्ही आता d1 xyचं कॅल्क्युलेशन केलं, मिनिमम ऑफ 1 अँड dxy, ॲटलिस्ट 1 यातला ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 आहे. म्हणजे समजा dxy हे ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 असेल तर मग 1 आणि ते ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 यातली मिनिमम म्हणजे ते 1 होणार. ओके. तसंच d1 म्हणजे दिस विल बी वन थिंग. और d1 yz चं काय होईल? इट विल बी मिनिमम ऑफ 1 कॉमा dyz. पण आपण काय म्हणतोय? dyz और dxy यातलं ग्रेटर दॅन म्हणजे दिस और दिस. त्यामुळे हे एकतर हे 1 असेल किंवा और हे 1 असेल. ओके. सो ओके. बट व्हॉट वी विल से, बट इथे मी लिहितोय, नीट जरा ट्रॅक ठेवा मी कुठून कुठे लिहायला चाललोय ते. बट d1 xz, सो इन बोथ केसेस मला काय लिहिता येईल? सो राईट, वी कॅन से इन बोथ केसेस काय मला लिहिता येणार बघा? d1 xz ओके. or instead of saying this we will write in a different way. So in both cases d1 xy plus d1 yz, in both cases what I can say, d1 xy plus d1 yz okay will be greater than or equal to 1. बरोबर ना? कारण एक जरी त्यातलं ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 असेल तरी यातलं मिनिमम म्हणजे आपण d1 xy बघा, हे d1 xy हे इक्वल टू 1 येणार किंवा d1 yz इक्वल टू 1 येणार. त्यामुळे d1 xy प्लस d1 yz ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 येणार. आय थिंक यू ॲग्री विथ दिस. सो मिनिमम ऑफ म्हणजे आता आपण जर ह्याचा विचार केला की d1 xz काय आहे, बरोबर ना? d1 xz is what? It is minimum of 1 comma dxz. It is minimum of 1 comma dxz. Right? So what we can say here? It is less than or equal to 1 implies 1 is greater than or equal to d1 xz. Right? So this is less than or equal to 1 implies 1 is
greater than or equal to d1xz. So that implies d1xz, so इथे मी लिहितोय आता, that implies d1xz is less than or equal to d1xy plus d1yz. This is one case where we have taken y belonging to x आणि ही आपण केस घेतली. ॲटलिस्ट वन ऑफ dxy or dyz हे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 आहे. गो थ्रू दिस अगेन, प्रॉपरली ते समजून घ्या तुम्ही काय आपण करतो आहोत स्टेप्स त्या, म्हणजे तुम्हाला समजेल. आय विल इरेज दिस पोर्शन नाव. आय विल गो फॉर द सेकंड केस. ओके, नाव इन सेकंड केस, सो वेन एवर यू वर्क ऑन सेकंड केस, केस 2 आपण काय लिहिणार बघा आता. नॅचरल आहे, मगाशी आपण काय केस घेतली, one of those dxy and dyz greater than or equal to 1. Now we will say both dxy and dyz are less than 1, right? So what does that imply? d1x comma y will be minimum of 1 comma dxy, and so as dxy is less than 1 and dyz is also less than 1, but dxy less than 1, याचा अर्थ या दोघातलं मिनिमम dxy होणार, dxy, right? Similarly d1y comma z, it is what? Minimum of 1 and d of y comma z. पण आपण म्हणतोय d of y comma z is less than 1, त्यामुळे यातलं मिनिमम होणार dyz. ओके, सो d1xy प्लस तुमचं d1yz, दिस इज इक्वल टू इन दॅट केस dxy प्लस dyz. Okay, dxy plus dyz, that means it is greater than or equal to dxz, which is greater than or equal to minimum of 1 comma dxz. So finally what you have got is dxz, d1xz we can say. This is d1, this should be, is it right? So this should be greater than or equal to d1xz, it should be. I have, by error I think I have written this, dxz is dxy plus dyz, that is right. This should be greater than or equal to, this is okay, this is greater than or equal to dxz, so it is greater than or equal to minimum of 1 and dxz. That means what? This minimum of 1 and dxz means d1xz. So d1xz is less than or equal to d1xy plus d1yz. So triangle inequality is proved in both cases. आपण दोन केसेस कन्सिडर केल्या की ह्यातलं एक काहीतरी this or this greater than or equal to 1 असेल किंवा दोन्ही less than 1 असतील. In both cases we have established triangle inequality. So I think you understood this. हे जरा गोंधळात टाकणारा इश्यू आहे, परंतु नीट त्याच्यामधून गेलात, प्रत्येक स्टेप नीट समजावून घेतलीत तर मग आपल्याला काही अडचण येणार नाही, राईट? सो दिस इज हाऊ यू कॅन प्रूव्ह दिस प्रॉब्लेम. म्हणजे आपल्याला एका दिलेल्या मेट्रिकवरून मी दुसरा मेट्रिक डिफाईन केला, हे त्यातलं महत्त्वाचा इश्यू आहे, ठीक आहे? सो दिस इज क्रिएटिंग अदर मेट्रिक्स बाय युझिंग अ गिव्हन मेट्रिक. आता दुसरं एक एक्झाम्पल आपण बघूया, विच इज व्हेरी पॉप्युलर एक्झाम्पल वी कॅन से. त्याच्यामध्ये आपण काय करणार बघा, तर असं तुम्हाला दिलेलं आहे आता. नाव दिस इज अ सेकंड एक्झाम्पल, दॅट लेट एक्स कॉमा डी बी द मेट्रिक स्पेस. ओके, एक्स कॉमा डी मेट्रिक स्पेस आहे. अँड वॉट डिफाईन से D2 नाव, डिफाईन D2 x comma y
as dx comma y divided by 1 plus dx comma y, and prove that this d2 is a metric, right? So question is show that x d2 is a metric space. Now here also it is not difficult. See, first case is solution. If you say, see here, now what happens is you are given that x comma d is a metric space, so definitely you know dxy is greater than or equal to 0. So what we can say in as a first part, as x comma d is a metric space, dxy is greater than or equal to 0. Correct? Dxy is greater than or equal to 0. So that implies dxy divided by 1 plus dxy is also greater than or equal to 0. कारण हे कसं आहे बघा, असं होणार नाही ना, dxy समजा 0 असेल, ते greater than or equal to 0 आहे ना, so it can be 0. But if it is 0, then this denominator is not 0, so it is well defined ना, 1 आहे तिथे, 1 plus dxy. जरी हे 0 झालं तरी हे पण 1 plus 0 होणार, म्हणजे ते 0 upon 1 which is 0. ओके, सो त्याच्यामध्ये या सर्व गोष्टींमध्ये तुम्हाला डी ही मेट्रिक आहे ह्याचा वापर करावाच लागणार आहे. दॅट इज गिवन. मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स जे असतात ना, त्याच्यामध्ये कधीही अशी गोष्ट दिलेली नसते की जी आपल्याला सिद्धतेमध्ये वापरावी लागणार नाही. यू हॅव टू यूज दॅट समवेअर. त्यामुळे अभ्यास करण्याचा हा एक मार्ग असतो की आपण दिलेल्या गोष्टी कशा आणि कुठे वापरल्या प्रॉब्लेम सोडवताना. हे ज्यावेळी आपल्याला कळायला लागतं ना, त्यावेळी मग पाठांतर करण्याची गरज नाही लागत. काय दिलंय मला, कसं मी ते प्रूफमध्ये यूज करणार हे समजावून घ्या. ठीक आहे. आता दुसरा पार्ट बघा, तिथे तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे. तर हे जे आहे ना, हे d2x, y आहे. सॉरी, सो वी शुड राईट इट d2x, y विच इज दिस इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 ॲज dxy इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. ठीक आहे. नाव सेकंड पार्टमध्ये यू विल स्टार्ट विथ d2x, y इज 0. राईट. सो इफ अँड ओनली इफ व्हॉट, d2x, y म्हणजेच काय आहे, dxy डिवायडेड बाय 1 प्लस dxy. राईट. नाव दिस इज 0. नाव दिस इज समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर, आणि हे 0 आहे म्हणजेच न्यूमरेटर 0 पाहिजे. सो दॅट मीन्स व्हॉट, इफ अँड ओनली इफ dxy इज 0. अँड यू नो d बिंग अ मेट्रिक, बघा इथे आपण d मेट्रिक असण्याचा वापर करतो आहोत. dxy is 0 if and only if x is equal to y. Here we can give reason as d is metric on x. ते ठीक आहे, ते आता गृहीत धरलेलं आहे, आपण x वर आपण काम करतो, पण पर्टिक्युलर आपण असावं लिहिण्यामध्ये. थर्ड पार्ट नाव, सी d2x, y is what? It is dxy divided by 1 plus dxy. But then this dxy, d being a metric, I can write as a dyx, symmetric property of a metric. So this is dyx upon 1 plus dyx. And now this is definitely d2y, x. So for all x and y belonging to x, we have proved symmetric. This is for all x and y, for all x and y belonging to x. So basic 3 properties are done. Now only we are left with triangle inequality. We have to prove triangle inequality now. So I will prove it in the next slide. Okay. So now what about that? Triangle inequality we have to prove. So we will deal with this with a very different issue. आपण काय करू बघा. You know that this d2xy, so fourth property now, d2xy is what? It is equal to dxy divided by 1 plus dxy. See, can I write this as 1 minus dxy 1 minus 1 upon,
sorry, I will write it in this way. 1 minus 1 upon 1 plus dxy. Check. If you cross multiply, this is 1 plus dxy minus 1. So it will be dxy. Ite upon 1 plus dxy. So same term you are getting. 1 minus 1 upon 1 plus dxy. Okay. Now what? We know that this quantity dxy is less than or equal to dxz plus dzy. Okay. So now here we will say we know that dxy is less than or equal to dxz plus dzy. Why this? As d is metric. So this d2xy I will write as, okay, d2xy I will not write equal to sign here at this moment. ठीक आहे, आपण ते बघू काय लिहायचं तिथे. It is, we will write it as 1 minus 1 upon 1 plus dxz plus dzy. म्हणजे काय केलं आपण, dxy जे आहे ते आपण dxz प्लस dzy ने रिप्लेस केलं. परंतु हा जो रिझल्ट आहे त्यानुसार मला माहिती आहे की dxz प्लस dzy इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू dxy. म्हणजेच मी इथे काय केलं, डिनॉमिनेटर वाढवला. हा जो 1 प्लस dxy आहे त्यातला 1 इथे आहेच, पण त्या dxyच्या ऐवजी मी हीच टर्म लिहिली आहे. आणि या दोघांमध्ये रिलेशन काय आहे की dxy लेस दॅन ऑर इक्वल टू dxz प्लस dzy. त्यामुळे हा डिनॉमिनेटर आता मोठा झाला याच्यापेक्षा आणि न्यूमरेटर तोच राहिला आहे 1. मग डिनॉमिनेटर मोठा झाला की क्वांटिटी लहान होते. बघा ना, समजा तुम्ही एक समजा 1/2 आहे, आता ते 1/3 केलं. सो दिस इज स्मॉलर क्वांटिटी दॅन दिस. डिनॉमिनेटरमध्ये न्यूमरेटर फिक्स ठेवला आपण आणि डिनॉमिनेटर वाढवत गेलो तर क्वांटिटी लहान लहान होत जाणार. बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं बघा, ते जे 1 प्लस dxy आहेत त्याच्याहून ही क्वांटिटी म्हणजे 1/1 प्लस dxy पेक्षा ही क्वांटिटी लहान आहे. डिनॉमिनेटर वाढला, ही क्वांटिटी लहान आहे. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, समजा हा इथे 5 आहे तर हा इथे 6 झाला. असं म्हणजे एक समजून घेण्यासाठी डिनॉमिनेटर हा वाढला. हा डिनॉमिनेटर, हे डिनॉमिनेटर्स आहे. इथे 5 असेल समजा तर इथे 6 आहे, कारण हा मोठा आहे डिनॉमिनेटर. बरं, मग आता काय झालं, म्हणजे थोडक्यात असं आपण म्हणूया की इथे 1/5 आहेत, इथे 1/6 आहेत. हे 1/5 आहेत, हे 1/6 आहेत असं समजूया आपण. पण इथे मायनस साईन आहे त्यामुळे इथे -1/5. मग 1/5 इज ग्रेटर दॅन 1/6 मला माहिती आहे. बघा, मला हे माहिती आहे की 1/5 इज ग्रेटर दॅन 1/6. परंतु मायनस साईन दिलं की ते लेस दॅन -1/6 झालं. -1/5. म्हणून इथे काय होणार बघा, ही क्वांटिटी d2xy जी आहे ती ही जी आहे त्याच्याहून ही क्वांटिटी कशी आहे, लहान आहे. कारण काय, -1/5. मग इकडे मी 1 मिळवला, इकडे 1 मिळवला तरी रिलेशन तेच राहणार, लेस दॅन. त्यामुळे मी इथे लिहिणार लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिस. आय होप यू ॲग्रीड. ओके. आणि मग काय होईल बघा, दिस कॅन बी रिटर्न ॲज, नाव हे जर मी क्रॉस मल्टिप्लाय वगैरे केलं तर काय होईल, 1 इंटू ऑल दिस आणि -1. म्हणजे ही वजाबाकी काय होणार, dxz प्लस dzy, ओके, डिवायडेड बाय 1 प्लस dxz प्लस dzy असं होणार. क्रॉस मल्टिप्लाय करा, हे 1 इंटू ऑल दिस मायनस हा 1 होणार, तो 1 आणि 1 कॅन्सल होईल म्हणजे dxz प्लस dzy मिळालं मला. ओके. मग आता मी काय करणार, दिस इज इक्वल टू dxz डिवायडेड बाय 1/dxz प्लस dzy. सेपरेट डिव्हिजन करतोय आपण, प्लस dzy डिवायडेड बाय 1 प्लस dxz
प्लस dzy. ठीक आहे. आता मला dxz अपॉन 1 प्लस dxz फक्त इथे ठेवायचे, dzy नकोच आहे मला, कारण dxz अपॉन 1 प्लस dxz म्हणजे d2xz झालं. म्हणजे इथला डिनॉमिनेटर मी काढून टाकणार, म्हणजे डिनॉमिनेटरमधली एक टर्म मी कमी करणार. इथे पण तेच करणार मी, dzy आहे, मला हे dxz इथे नकोच आहे. मग डिनॉमिनेटर मी कमी केला तो म्हणजे क्वांटिटी वाढली. लक्षात घ्या, डिनॉमिनेटर समजा तुमचं हे 1/6 आहे, डिनॉमिनेटर इथे 6 आहे, ते आता तुम्ही कमी केला डिनॉमिनेटर, म्हणजे 6 हे समजा 4+2 मी लिहिले, तर मी हे फक्त 1/4 लिहिलं, 2 मी काढून टाकला, जसं इथली एक टर्म मी काढून टाकणार. मग 1/6 पेक्षा 1/4 हा मोठा आहे. एक पेढा आहे, त्याचे मी 6 भाग केले, इथे एका पेढ्याचे 4 भाग केले, हा मोठा पार्ट आहे ना. म्हणजेच मला इथे काय लिहिता येईल, लेस दॅन ऑर इक्वल टू dxz अपॉन 1 प्लस dxz, आणि इथे काय लिहिता येईल, प्लस dzy डिवायडेड बाय 1 प्लस dzy. आय होप यू ॲग्रीड विथ ऑल दीज थिंग्स दॅट आय हॅव शोन. आणि हे मी रिझन्स त्याची दिलेली आहेत प्रत्येक वेळी, आपण का लेस दॅन ऑर इक्वल टू लिहिलं आहे, का ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू दिलं आहे, ऑल दॅट वी मस्ट अंडरस्टँड. मग आता ह्याच्यातून काय झालं बघा, d2xy ही जी क्वांटिटी आहे ना, म्हणजेच आता मी इथे कंटिन्यू करतो. सो d2xy इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू, दिस इज व्हॉट, dxz अपॉन 1 प्लस dxz म्हणजेच d2xz, आणि प्लस काय होणार, d2zy. So by triangle inequality proved. So triangle inequality proved. I hope you understood. So this implies that your metric d2, which is defined as dxy upon 1 plus dxy, provided d is a metric on x, is also a metric. So in these two examples that I have discussed in this lecture, from a given metric you have developed another metric, right? So more such problems we will do in the next lecture, but I hope you understand this, you understood whatever is discussed in this lecture. Please go through that again and again till you do not understand. Okay, thank you.